Assalamu alaikum everyone. Thank you all for joining today's English free workshop once again. Hello everyone and welcome back to our English workshop presented by Ahmed's Academy. Today I'll be your instructor Anshu Sayed and we're going to be focused on our English basics. At the end of this class you'll see many of you have improved your English basic skills. So stay with us. Let's stick together and complete today's class. Okay, introduction. Welcome to our workshop. We will focus on 4 segments: reading, writing, listening, and speaking. For today's workshop, we are going to be using only one book, and that is the Oxford Reading Circle Book 6, which is a bit advanced. It is suitable for both school grade students as well as people from upper classes such as job holders, workers, housewives of any kind. So thank you for staying with us today and let's see how far we get along. Firstly, we will start with our reading segment. We have chapter 6 of Oxford Reading Circle here, and the chapter name is The Selfish Giant. What does the selfish giant mean? Selfish মানে হচ্ছে যে নিজেকে নিয়ে খুব ভাবে, এবং giant বলতে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি খুব বড় একটা হিংস্র প্রাণীর মতো কিছু একটা আছে। যাক, চলুন শুরু করি আমরা স্টোরিটা পড়ে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কি নিয়ে আমরা এখানে কথা বলছি। Okay. Let's start. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that, in the springtime, broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. Okay, what does this mean? Firstly, the very first line, every afternoon as they were coming from school. তা প্রত্যেক বিকেলবেলা তারা যখন স্কুলের থেকে আসতো, বাচ্চাগুলো জায়ান্ট, এই যে আমরা যে একটা বললাম একটা বড় কোনো প্রাণী আছে এখানে, এই জায়ান্টের গার্ডেনে গিয়ে, গার্ডেন বলতে আমরা বাগান বোঝাচ্ছি, তার গার্ডেনে গিয়ে খেলতো। এই জায়ান্টের গার্ডেনটা ছিল খুব সুন্দর, খুব সবুজ ঘাস দিয়ে তৃণলতা দিয়ে ভরা ছিল, একদম সফট সফট ইয়ে দিয়ে, তাই বাচ্চারা খুব মজা পেত খেলে। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ছিল যেটা দেখতে ছিল তারার মতো, এবং 12টা পিচ ট্রি ছিল যেটা স্প্রিং সিজনে খুব সুন্দর সুন্দর পিঙ্ক এবং পার্ল রঙের ফ্রুট দিত। পিচ ফ্রুটটা তো অনেকে আমরা হয়তো এখনো খেয়ে থাকিনি, বিকজ এটা বাংলাদেশে খুব একটা অ্যাভেলেবল না, বাট এটা খুবই খুবই মিষ্টি একটা খাবার, খুবই মজা লাগে। পাখিগুলো যেগুলো ছিল, the birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games. পাখিগুলো গাছে বসে এত সুন্দর করে গান চিচিমিচি করে গেত যে বাচ্চাগুলো তাদের খেলাধুলা বন্ধ করে বসে বসে এই পাখির গানগুলো শুনতো। How happy we are here, তারা বলতো যে তারা কত খুশি এখানে, একজন আরেকজনকে বলতো। তো one day the giant came back. এতদিন তো জায়ান্টটা ছিল না, জায়ান্টটা ফেরত চলে আসছে। He had been to visit his friend the Cornish ogre. এখানে সে আসছিল তার ফ্রেন্ডকে দেখা করার জন্য। The Cornish ogre. Cornish বলতে আমরা এখানে একটা মিনিং দেখতে পাচ্ছি, ঠিক নিচেই লেখা আছে someone from Cornwall, a place in England. ইংল্যান্ডে একটি জায়গার নাম হচ্ছে কর্নওয়াল, এবং কর্নওয়ালের মানুষদেরকে বলা হচ্ছে, ওখানকার মানুষদেরকে বলছি আমরা কর্নিশ। তাই এই জায়ান্ট যাকে দেখা করতে আসছে, ওগর বলতে একটা খুব খুব ভিয়া টাইপের দেখতে একটা প্রাণী, ভয়াবহ দেখতে। আপনারা হয়তো অনেকেই গল্পের বইয়ে এই জিনিসটাকে দেখে দেখছেন। আচ্ছা, তার ওই জায়ান্টটা তার ওগার ফ্রেন্ডটাকে দেখা করতে আসছে, যে কিনা আবার কর্নওয়াল থেকে, তাই তাকে কর্নিশ বলা হচ্ছে। and had stayed with him for 7 years. 7 বছর তার সাথে ছিল। After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own. We will go to the next page, but before that, 7 বছর আমরা কি পার্টে করিনি, এক্সপ্লেন করিনি। 7 বছর শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তার যা বলা ছিল তার সব শেষ, কারণ তার তো কনভারসেশনই ছোট, কতক্ষণ বাই কথা বলবে, তাই না? এবং এবার সে ডিটারমিনেশন নিয়ে নিয়েছে যে সে ফেরত চলে যাবে। কে? ওন কাসল। কাসল বলতে আমরা তো জানি রাজপ্রাসাদের অনেকে বড় বড়, যে আমরা একটা মুভিজ দেখেছি,
বড় কিংডম গুলাকে আমরা কাসেল বলছি। তো ওগারটা তার নিজের কাসেলে ফেরত যাওয়ার জন্য হয়ে গেছিল। When he arrived, he saw children playing in the garden. তো যখন সে ফেরত আসলো জায়ান্টটা, সে এসে দেখছে যে ওমা, বাচ্চাগুলো তো তার গার্ডেনে খেলছে। What are you doing there? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. তো চেতে গিয়েছে, রাগ করে ফেলেছে যে আমার গার্ডেনে এই বাচ্চাগুলো কিভাবে আসলো এন্ড কি বা করছে। তো ও অনেক জোরে চিৎকার করে উঠে চেঁচামেচি করলো এবং বাচ্চাগুলো সব দৌড়িয়ে পালিয়ে চলে গেল। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. আমার গার্ডেন তো শুধু আমার গার্ডেন, said the giant. বলতে এটা কি বোঝাচ্ছে? এটা আমার, আর কেউ এখানে আসতে পারবে না। এটা তো যে কেউই বুঝতে পারছে যে আমি কাউকে খেলতে দেবো না এটার মধ্যে, শুধু আমার নিজেকে ছাড়া। So he built a high wall. সে কি করলো? একটা লম্বা উঁচু দেয়াল ক্রিয়েট করে ফেললো, all rounded, and put up a notice board. একটা নোটিশ বোর্ড দিয়ে দিয়েছে। কি দিয়ে দিয়েছে সেখানে? Trespassers will be prosecuted. বলতে যারা এই বাউন্ডারিটা ক্রস করবে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে। কি ডেঞ্জারাস একটা নোটিশ বোর্ড দিয়ে দিল, এখন তো ভয় আর কেউ আসবে না। হি ওয়াজ আ ভেরি সেলফিশ জায়ান্ট। সেলফিশ কেন বলা হচ্ছে এখানে গাইজ বলো তো? কারণ সে কিন্তু ছেলে ওই বাচ্চাদেরকে কিন্তু খেলতে দিতে পারতো, বাচ্চারা তো কোনো ক্ষতি করছিল না, তারা তো সে খালি খেলতেই চাচ্ছিল, তাই না? তো এটাই বোঝাচ্ছে সে এই এই যে কাজটা করলো এটা একটা সেলফিশের মতো কাজ হয়ে গেল, রাইট? The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. এই যে গরিব বাচ্চাগুলো, ওদের তো খেলার আর কোনো জায়গা ছিল না, তাই তো বলে ওরা ওই জায়ান্টের গার্ডেনে গিয়েছিল। ওরা রোডে খেলতে চেয়েছে, কিন্তু রোড তো খুবই ধুলোবালি আর অনেক পাথর দিয়ে ভরা, এবং তাদের তো সেটা পছন্দ হচ্ছিল না। তাই এখন তারা কি এবার করবে? They used to wander round the high wall when their lessons went over and talk about beautiful garden inside, how happy we were there, they said to each other. ওইটাই তারা একজন আরেকজনের সাথে আলাপ আলোচনা করছে যে এই যে বড় দেয়ালটা যখন ক্রিয়েট করলো এটার আশেপাশে ঘুরে তারা ডিসকাস করতো যে ইস, কি সুন্দর একটা গার্ডেন ছিল ভিতরে, কি মজা করে আমরা খেলতাম, কত মনে পড়ে। নেক্সট পেজে দেখি। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. বলতে কি বোঝাচ্ছে? যে হঠাৎ করে স্প্রিং চলে আসলো। স্প্রিং আসার পরে পুরো সব জায়গায়, পুরা দেশে কিন্তু ছোট ছোট ফুল ফুটছে, নতুন গাছে পাতা গজাচ্ছে এবং ছোট ছোট পাখিগুলা এসে গান গাচ্ছে। তবে এই সেলফিশ জায়ান্টের গার্ডেনে এবার কেন জানি স্প্রিং আসলো না। অবাক ব্যাপার। ওর ওখানে একমাত্র শুধু শীতকাল ছিল। The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom since the kids had left. বাচ্চাগুলোকে যেহেতু ছাটিয়ে ফেলেছে, এবার পাখিরা তো আর গান গেতে চাচ্ছিল না, কারণ ওখানে কোনো বাচ্চারা ছিল না। আর গাছও ভুলে গিয়েছে কিভাবে ব্লসম করতে হয়, কিভাবে নতুন পাতা গজাতে হয়, সব ভুলে গিয়েছিল। Once a beautiful flower put its head from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. তা ছোট সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার, একটা ফুল ঘাসে থেকে করতে নিয়েছিল তার মাথা, কিন্তু পরে যখন নোটিশ বোর্ডটা খেয়াল করে সে যে এখানে তো আর বাচ্চাদেরকে অ্যালাউ করছে না, তখন তার এত খারাপ লাগলো বাচ্চাদের জন্য যে সে আবার মাটির নিচে চলে গেল এবং ঘুমিয়ে পড়লো। তার আর ইচ্ছা করেনি ফেরত আসার। The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, cried, so we will live here all year round. এখন কারা খুশি হলো? এই শীতকালটা যেহেতু এখানে রয়ে গেল, খুশি হলো একমাত্র ফ্রস্ট। ফ্রস্ট বলতে বরফ, স্নো বলতে আমরা যে জানি বরফ। এই ঠান্ডা বরফ এরাই খালি খুশি হচ্ছে। কেন? কারণ স্প্রিং যেহেতু আর নেই, তার মানে তারা সারা বছর ধরে এখানে থাকতে পারবে। ওরা ভেবে নিচ্ছে যে স্প্রিং এই গার্ডেনকে ভুলে গিয়েছে, এখন তাহলে শীতকাল এখানে সারা বছর কাটাতে পারবে কোনো প্রবলেম ছাড়া। Okay, next page. Covered up the grass with her great, আচ্ছা এখানে একটা লাইন আছে, the snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. কি বোঝাচ্ছে? স্নো যে ছিল তার পুরা যে হোয়াইট ক্লোক বলতে বোঝাচ্ছে উপর দিয়ে একটা কোটের মতো, মানে বরফ দিয়ে পুরা ঘাসটাকে সে কোট করে ফেলেছিল, সাদা বরফ। আর ফ্রস্ট যেটা আমরা বুঝেছি একদম ক্রিস্টাল যে বরফ দেখা যায়, সেটা ট্রিজ গুলোকে পুরো সিলভার করে ফেলছে। Then they invited North Wind to stay with them and he came. দক্ষিণ বাতাসকে বললো যে তাদের
সাথে থাকে, তো সেটাও চলে আসলো। ঠান্ডা কুয়াশা বাতাস তাদের সাথেই ছিল। তার মানে ওখানে সারা বছর যদি সারা বছর ধরে যেতে শীতকালই থাকে। He was wrapped in furs and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delight spot, he said. We must ask the hail on a visit. তার মানে হেল কি? হেল হলো অনেক জোরে যখন ঘূর্ণিঝড়ের মতো হয়, বরফের ঝড়ের হয়, সেটাকে আমরা হেল বোঝাচ্ছি। তো এখানে যে নর্থ উইন্ড যে ডাকলো দক্ষিণ হাওয়াকে, এবং বরফ যে ছিল তারা সবাই মিলে একটা প্ল্যান করলো যে হেল কেও ডাক, যাতে এই বরফের ঘূর্ণিঝড়টাও হয়। So হেল চলেও আসলো। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. কাসলের উপরে যে ছোট ছোট ব্রিক এরিয়া গুলো থাকে, সে প্রতিদিন 3 ঘন্টা এই কাসলের রুফটপে থেকে জ্বালাতো যাতে ওটা ভেঙে যায় স্লেট গুলো। And then he ran round and round the garden as fast as he could. আর সে গার্ডেনের চারদিকে দৌড়িয়ে বেড়াতো যত দ্রুত সে পারতো। He was dressed in grey and his breath was like ice. তার কাপড় ছিল, তার পোশাক ছিল গ্রে রঙের। গ্রে বলতে আমরা একটু বুঝেছি একটু অ্যাশি টাইপের একটা কালার, এবং তার যে নিঃশ্বাস ছিল সেটা ছিল বরফের মতো ঠান্ডা, পুরা বরফ। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. আর এদিকে তো আমাদের জায়ান্টটা, এই যে আমাদের যে জায়ান্ট নিয়ে কথা বলছি, সে এই হলো সেই জায়ান্ট। সে তো খালি ভাবছে, ও মা, স্প্রিং কেন আসতেছে না, কে আমি তো বুঝতেই পারছি না। As he sat at the window and looked out his cold wide garden, সে তো জানালার বাহিরে তাকিয়ে থেকে খালি ভাবছে যে কেন আসছে না, কি হচ্ছে। I hope there will be a change in the weather. সে খালি দোয়া করছে যে ঈশ্বর, আমি আশা করি যাতে ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর তো ভালো লাগছে না। But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. স্প্রিং তো কখনোই আসলো না, না আসলো গ্রীষ্মকাল। অটাম যেটা করলো, শরৎকাল যেটা করলো, তার যে গোল্ডেন ফ্রুটটা প্রত্যেকটা গার্ডেনকে দিল, কিন্তু জায়ান্টের গার্ডেনকে একটাও দিলেন না। He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. এখানে বুঝেছে, শরৎকাল বললেন যে ওখানে সে তো খুব বেশি সেলফিশ, তাই আমি ওর ওখানে কিচ্ছু দিব না। এবং ওখানে সারা বছর উইন্টার ছিল, এবং যে সব বাতাস, তারপর ঠান্ডা বাতাস, বরফ, ওরা সবাই একসাথে মিলে পুরো গার্ডেনে ডান্স করে বেড়াতো। হায় রে কি অবস্থা! One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. এক সকাল জায়ান্ট যখন উঠে বসলো, সে শুনতে পারে কিছু সুন্দর গুনগুন করে গান শোনা দিচ্ছিল। তার কাছে এত ভালো লেগেছে, সে তো ভাবলো যে হয়তোবা রাজার যে মিউজিশিয়ান গুলো যারা গান বাজনা করে তারা চলে হেঁটে যাচ্ছে তার ক্যাসেলের সামনে দিয়ে। তবে সে দেখতে পারে লিনেট। লিনেট ইজ এ কাইন্ড অফ এ বার্ড। তো এই এই পাখিটা দেখছে যে তার বাসার গার্ডেনের এইদিকেই বসে গান গাচ্ছিল। সে তো বিশ্বাসই করতে পারলো না যে আমার গার্ডেনে আবার কিভাবে আসলো। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. কি বললো এখানে জায়ান্ট? ও তো বুঝে ফেললো যে আয় হ্যাঁ, তাহলে তো স্প্রিং হয়তো চলে এসলো, ফাইনালি এসে পড়লো। তাহলে ঝাঁপিয়ে পড়ে উঠলো, তার বেডের থেকে উঠে দেখতে গেল জানালার বাহিরে। কি দেখতে পেল সে? চলুন দেখি। What did he see? He saw a most wonderful sight. Wonderful বলতে অনেক চমৎকার। Through a little hole in the wall the children had kept in, and they were sitting in the branches of the trees. একটা ছোট ছিদ্র থেকে দেয়ালের বাচ্চাগুলো সব লুকিয়ে লুকিয়ে ভিতরে চলে আসছিল, আর তারা গাছের ব্রাঞ্চে বসেছিল। In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. গাছগুলো, ফুলগুলো এত খুশি হয়ে গেছে বাচ্চাগুলোকে দেখে যে গাছগুলো আবার তাদের নতুন পাতা গজানো শুরু করলো, তারপরে ফুলগুলো বের হয়ে আসলো মাটির থেকে। সবাই এত খুশি হয়ে গিয়েছে বাচ্চাদেরকে দেখাতে, এবং তারা এক সুন্দর করে হাত নাড়ানো শুরু করলো। তারা সবাই খুব খুশি, এই জন্য স্প্রিং আস্তে আস্তে ব্যাক চলে আসলো। দ্য বার্ডস, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি
কি সুন্দর, এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসছে, তাই আবার শীত থেকে স্প্রিং হয়ে যাচ্ছে। এখানে হালকা হালকা বরফ, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি ফ্রুট কিন্তু চলে আসছে। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner was it still winter. তবে একটা কোণার মধ্যেই খালি winter ছিল এখনো, সব জায়গায় স্প্রিং হয়ে গেলেও। It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. একদম গার্ডেনের সবচেয়ে দূর একটা কোণা ছিল, আর ওখানে একটা ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all around it, crying bitterly. সে এতটাই ছোট ছিল যে তার হাত পৌঁছেছিল না গাছের ডালাগুলোতে, তাই সে চারিদিক ওটার পিছে পিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খুব কান্না করছিল। The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. নর্থ উইন্ড, যে কুয়াশার বাতাস, সে তো সমানে ওর এদিকে ওদিক ঘুরেই বেড়াচ্ছে ওই গাছের, যাতে ওর আর স্প্রিং কে না কনভার্ট করতে। আর এদিকে তো গাছটা বলে যাচ্ছে, তুমি এসে পড়ো, আমার ডালায় উঠে যাও, কিন্তু বাচ্চাটা এতই ছোট ছিল সে তো করতে পারছিল না। And the giant's heart melted as he looked out. যখন জায়ান্ট এই সিনটা দেখতে পারলো যে বাচ্চাটা কাঁদছে, তার কাছেও খুব খারাপ লাগলো। How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. জায়ান্টের যে হার্টটা সেটা গলে গেল দেখে অবস্থা, যে সে কতটা সেলফিশ হয়েছিল, এটা তার ভুল, সে ধরতে পারলো। তারপরে সে বলল যে আমি এখন বুঝতে পারছি কেন এখানে স্প্রিং আসছে না। ওই বাচ্চাটাকে সে গাছের উপরে উঠিয়ে দিল এবং তার দেয়ালটা ভেঙে ফেললো, যাতে তার গার্ডেন সারা জীবন বাচ্চারা খেলতে পারে ওই গার্ডেনের মধ্যে। সে সত্যি খুব খুব স্যাড ফিল করছিল যে যে কাজটা করেছে সেটার জন্য। So he crept downstairs and opened the front door quite softly. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. And the tree broke. We'll go to the next page. First, let us discuss this part. তো জায়ান্টটা কি করলো? He crept downstairs and opened the front door. ও জায়ান্টটা তো ভালোর জন্যই সে দৌড়ে গিয়ে গেল, সে ফ্রন্ট ডোরটা খুলে দিবে আস্তে করে এবং গার্ডেনে যাবে। কিন্তু বাচ্চাগুলো যখন তাকে দেখলো, এত এত ভয় পেয়েছে, সে তো দৌড়িয়ে গেছিল যে দেয়ালটা ভেঙে দিবে, সেই নোটিশ বোর্ডটা সরিয়ে দিবে। কিন্তু বাচ্চাগুলো এত ভয় পেলে গেল তাকে দেখে যে গার্ডেনটা আবার উইন্টার হয়ে গেছে, কারণ তারা সবাই পালিয়ে চলে গিয়েছিল ভয়তে। কিন্তু ওই একটা যে ছোট্ট ছেলে ছিল, সে আবার পালিয়ে যেতে পারেনি, কারণ তার চোখে এত পানি মেলে মেলে উঠে আসলো কান্না করার ইয়েতে, যে সে জায়ান্টে যে আসে সেটা সে দেখেইনি। তাই জায়ান্টে তাকে আস্তে করে নিয়ে উঠালো এবং গাছের উপর বসিয়ে দিল, যেটা সে চাচ্ছিল তখন থেকে। তারপরে পেজে আমরা দেখি, and the tree broke at once into blossoms, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. কি হলো? বাচ্চাটাকে গাছের উপরে বসানোতে গাছটার সাথে সাথে হয়ে গেল স্প্রিং এর মধ্যে যেমন সুন্দর ফুল বেড়ে ওঠে সেরকম হয়ে গেল, এবং পাখিগুলো এসে গান গাওয়া শুরু করলো। ছেলেটা তার হাত দুটো বের করে জায়ান্টের ঘাড় ধরে তাকে অনেক আদর করলো, অনেক খুশি হলো। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. তখন জায়ান্ট বললো যে এখন আর কোনো ভয় নেই, এখন এটা তোমাদের গার্ডেন, তোমরা এখানে এসে খেলতে পারো ছোট ছোট বাবুরা। এবং সে বড় একটা অ্যাক্স নিল, একটা বড় একটা কুড়াল নিয়ে একদম ঝাঁপিয়ে পড়লো দেয়ালটা ভেঙে ফেলার জন্য। And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. আর যখন মানুষজন গুলো গেল 12টার দিকে মার্কেটে কেনাকাটা করার জন্য, সেটা পথেই পড়ে গার্ডেনের কাছেটা। তো যখন তারা দেখলো জায়ান্টটা বাচ্চাদের সাথে খেলছে এত সুন্দর করে এবং গার্ডেনে আবারও সেই সুন্দর স্প্রিং চলে আসছে, সেখানকার লোকজনও খুব খুশি হয়ে গেল। All day long they played, and in the evening they came to the
giant to bid him goodbye. But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. তো সে তোমার সারাদিন খেলার পরে সন্ধ্যাবেলা তারা জায়ান্টকে বাই বাই বলতে এসলো। তবে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের সেই ছোট্ট ফ্রেন্ডটা কোথায়, যাকে আমি গাছের উপর উঠিয়ে দিলাম? জায়ান্টটা তাকে খুব পছন্দ করেছিল। We don't know, answered the children. He has gone away. আমরা তো জানি না সে কোথায়, সে তো পালিয়ে চলে গিয়েছে। You must tell him to be sure and come here tomorrow. জায়ান্টটা বললো যে তোমরা অবশ্যই মেক শিওর করবে কালকে যেন ও এখানে আসে, তাকে গিয়ে বলবে আবার আসতে। But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. কিন্তু বাচ্চাগুলো বললো তারা তো জানি না সে কোথায় থাকে এবং তাকে কখনো দেখেও নি আগে। জায়ান্টটা খুব স্যাড হয়ে গেল। Every afternoon when the school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. প্রত্যেক বিকালবেলা আসতো বাচ্চাগুলো স্কুল শেষ হওয়ার পরে খেলার জন্য জায়ান্টের সাথে। তবে সেই ছোট্ট ছেলেটাকে আর দেখা গেল না, যাকে জায়ান্ট অনেক ভালোবাসতো। জায়ান্ট সব বাচ্চাদেরকে অনেক আদর করতো। তবে সে ওই একটা তার প্রথম যে ছোট একটা ফ্রেন্ড হলো তাকে দেখার জন্য সে খুব অস্থির ছিল এবং তার কথা প্রায়ই বলতো সব বাচ্চাদের কাছে। তার তো খুব ইচ্ছে ছিল তাকে আবার দেখার। সে বলতো, Years went by, and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and I admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. অনেক বছর পার হয়ে গেল, জায়ান্ট এবার বুড়ো হয়ে গেল এবং অনেক অসুস্থ হয়ে গেল। সে তো আগের মতো আর খেলতে পারতো না, তাই তার একটা সুন্দর চেয়ারের মধ্যে বসে সারাক্ষণ বাচ্চাদেরকে খেলতে দেখতো এবং তার গার্ডেনটাকে নিয়ে খুব করতো। কি সুন্দর গার্ডেন আমার, কি সুন্দর সুন্দর ফুল আছে আমার। তবে আমার গার্ডেনের সবচেয়ে সুন্দর ফুল হলো আমার বাচ্চাগুলো। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. এক শীত সকালে তার জানালার বাহিরে সে তাকিয়েছিল। সে তখন থেকে আর শীতকালকে হেট করতো না, মানে সে অপছন্দ করতো না আর, কারণ সে জানতো এবার আর আগের মতো হচ্ছে না, এবার জাস্ট স্প্রিংটা একটু ঘুমাতে গিয়েছে এবং এবার শীতকালটা আসবে। and that the flowers were resting, এবং ফ্লাওয়ার গুলো রেস্ট নিচ্ছিল। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. কি দেখলো? It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. সে তার চোখগুলো ঘষে উঠলো অবাক ইয়াতে। সে আশেপাশে দেখলো আর দেখলো, সে তো দেখতে পেলো কিছু একটা খুব মার্ভেলাস একটা দৃশ্য, খুব সুন্দর একটা দৃশ্য। একদম গার্ডেনের শেষ কোনায় একটা গাছ খুব সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে ভেসে উঠেছিল। ওটার ডালাগুলোও ছিল গোল্ডেন রঙের এবং সিলভার রঙের ফ্রুট ওখান থেকে ঝরে পড়ছিল এবং তার নিচে ছিল একটা ছোট্ট ছেলে। ওই ছেলেটা দাঁড়িয়ে ছিল যাকে সে খুব ভালোবাসতো। Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, Who had dared to wound thee? For on the palms of the children's hands were the prints of two nails. Child's hands were the print of two nails, and the prints of two nails were on the little feet. কি হলো তাহলে? যখন জায়ান্টটা দৌড়ে নিচে গেল, সে দৌড়ে যে দেখে ঘাসের ওখানে এবং বাচ্চাটার কাছে যায়। আরো কাছে যাওয়ার পর তার পুরা চেহারা রেগে উঠলো, লাল হয়ে উঠলো। কেন? সে দেখতে পায় বাচ্চাটার হাতে দুটা দুটা নেইলস এর ছোট ছোট পেরেকের দাগ ছিল এবং তার পায়েও দুটো পেরেকের দাগ ছিল। কিসের থেকে আসলে, কেমনে আসলো, কে তাকে বাধা দিল? জায়ান্টটা তো খুব ভয়ে উঠলো। Who had dared to want thee? cried the giant. Tell me that I might take my big sword and slay him. কে করলো আমার এই বাচ্চাটার সাথে এরকম কাজ? আমাকে বলো, আমি সাথে সাথে ওকে গিয়ে এক্ষুনি ওকে মেরে ফেলবো। তো তখন বাচ্চাটা বলে উঠলো, কেউ করেনি, বাট দিস আর দ্য wounds of love. এটা কেউই করেনি, এটা ভালোবাসার দাগ। তবে কি হতে পারে? তখন জায়ান্টটা জিজ্ঞেস করছে, এই যে আমাদের জায়ান্টটা, এই যে আমাদের ছোট্ট ছেলেটা। Who art thou? said the giant, and a strange awe fell on him and he knelt before the little child. তখন সে বলল যে এটা
তেমন কিছুই না, কে করতে পারে? তখন জায়ান্টটা বাচ্চাটার সামনে গিয়ে ঝুঁকে বসলো। And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden today. You shall come with me to my garden, which is paradise." And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with bright white blossoms. কত 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 স্যাড একটা এন্ডিং এটা আমরা দেখতে পারলাম। লাস্টে যেটা আমরা বুঝতে পারলাম, আসলে জায়ান্টটা যে দেখলো বাচ্চাটাকে, বাচ্চাটা আসলে মারা গিয়েছে এবং সে বেহেশতে চলে গিয়েছে। তাই বাচ্চাটা জায়ান্টটাকে নিতে আসছিল। বাচ্চাটা সেটাই বলছে জায়ান্টটাকে, তুমি তো সবসময় আমাকে তোমার গার্ডেনে খেলতে দিয়েছো, আজকে আমাকে তুমি আমার গার্ডেনে এসে খেলবে। সেটা হলো প্যারাডাইস। প্যারাডাইস বলতে আমরা জানি বেহেশতে। এবং যখন পরের দিন বিকেল বেলা বাচ্চাগুলো, যে বাচ্চাগুলো এখনো জীবিত, তারা তো খেলতে আসে সব সময়, তারা এসে যখন দেখলো যে জায়ান্টটা গাছের ঠিক ওই গাছটার নিচে মারা গিয়েছে এবং তার পুরা শরীরের মধ্যে হোয়াইট ব্লসম, ছোট ছোট সাদা ফুল দিয়ে ভরে আছে। এই হলো আমাদের গল্প। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস ফর স্টেইং উইথ us, and the story was written by অস্কার ওয়াইল্ড. This is the author of the story. খুবই সুন্দর একটা গল্প, খুবই ভালো লেগেছে আমাদের। এখন আমরা স্টার্ট করব আমাদের নেক্সট সেগমেন্ট। ওকে গাইজ, আমরা তো এখন স্টোরিটা পড়ে ফেলেছি, তাই আমরা এখন স্টার্ট করব আমাদের